A warm welcome to you, my dear boys. This is another fine, bright, wonderful morning we have been blessed with, and I'm happy to meet you all again after our Pongal holidays. Hope you had a wonderful time with your families and friends. Alright, let's get started with our topic now. That is Unit 5 Supplementary Reader Little Cyclone, the story of a grizzly cub. And the author's name is William Temple Hornaday. Right. And this story was written by this American author who is also a zoologist, a conservationist, and a taxidermist. And what is taxidermy? It's nothing but the arrangement of it, the study which deals with the arrangement of skin. And who is a taxidermist? One who preserves and prepares animal skins to create lifelike animal replicas. Like they model the structure to resemble the animal's body and then attach appropriate coverings such as skin or fur or feathers like that. You understand? So he has published many books regarding the need for conservation of wildlife, and he was the first to develop or to participate in the wildlife conservation movement in the United States. Okay, now you can see the picture of the author William Temple Hornaday. Yes. So in the story, Unit 5, non-detail, Little Cyclone, the story of a grizzly cub. அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டோரி எழுதினது யார் அப்படின்னா வில்லியம் டெம்பிள் ஹார்னடே. ஓகேயா? ஸோ இவர் யாருன்னா he was an American writer, American author, zoologist அப்படின்னா விலங்கியல் ஆர்வலர், விலங்கிய ஆர்வலர். கன்சர்வேஷனிஸ்ட் அப்படின்னா யார்? பாதுகாவலர். சரியா? எல்லா விஷயத்தையும் பாதுகாக்கிறவங்க, பழைய இந்த மாதிரி. இவர் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷனிஸ்ட், விலங்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை பாதுகாக்கிறது. அண்ட் டாக்ஸிடர்மிஸ்ட் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா, இப்போ அனிமல் ஸ்கின்னெல்லாம் அப்படியே எடுத்து அப்படியே என்ன பண்ணிடுவாங்க, அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி அதை பாதுகாத்து அதை இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜூவில் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, மியூசியமில், இந்த மாதிரி ஜூவில் இல்லை மியூசியமில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி அனிமல் ஸ்கின், உண்மையிலே அதோட அனிமல் ஸ்கின் தான், அதை என்ன செஞ்சுருப்பாங்க, ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது நல்லா, அந்த தோலெல்லாம் நல்லா பாதுகாத்து அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, உண்மையிலே லைஃப், அந்த உண்மையிலே உள்ள ஒரு ஸ்டிங்கம் மாதிரியோ அந்த ஜீப்ரா மாதிரியோ இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இதே மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அதை அட்டாச், இந்த கவரிங்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போட்டு இந்த ஸ்கின்குள்ளே ஃபர் வச்சு எல்லாம் பண்ணி அதை ரியல் லைஃப் அனிமல்ஸாக, லைஃப் லைக் அனிமல்ஸாக நமக்கு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க, உருவாக்கி தந்திருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் டாக்ஸிடர்மிஸ்டோடைய ஒரு பாட்டு. அண்ட் இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார், நிறைய புக்ஸ் நம்ம விலங்கு வைல்ட் லைஃப் எப்படி பாதுகாக்கணும், சரியா, காட்டு விலங்குகள், அந்த காடுகள் பற்றின அந்த இதெல்லாம் எப்படி நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறத புக்ஸை அவர் நிறைய எழுதியிருக்காரு. அண்ட் ஹி வாஸ் அ பைனியர், த ஃபர்ஸ்ட் டு டெவலப் சம்திங், ரைட். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை முதல்ல ஆரம்பிக்கிறவர். ஸோ அப்படி அவர் என்ன செஞ்சுருக்காரு, அந்த கன்சர்வேஷன் மூமெண்ட், பாதுகாக்கிற அந்த இயக்கம் இருக்கும் இல்லையா, அது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில், அப்படி ஒரு இதில் அவர் என்ன செஞ்சுருக்காரு, ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணது அவரும் அதில் ஒருத்தர். எஸ். ஸோ நவ் கம்மிங் பேக் டு திஸ் ஸ்டோரி. You all love our parents. We all love our parents, especially our mothers. Am I right? Yes. No kid will be happy if he or she is separated from their mothers. And we all know this. And here, this is a story of a grizzly bear cub who has been separated from its mother and its brother. And this cub, who is named as Little Cyclone here, was sent to a bear's nursery in New York. And this is a very big yard where some other cubs are also accommodated. And usually we know, like any newcomer will take some time to adapt to the new atmosphere, isn't it? But here Little Cyclone's behavior is totally different. It is very different here.
It doesn't want to be dominated by the other bears over there, so it challenges them to come for a fight, right? And when other bears there is another character here, another bear's name is Zar. So when the other bears like Zar and much bigger animals there come to attack this little cyclone one after the other, it was so brave and powerful that it was able to finish them off in a few seconds. So all the other bears understand that little cyclone can strike anyone hard and defeat them quickly. You understand? And thus from then onwards, what happened? His position was assured with respect in that nursery. So that is this short summary of this story here. So நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம பேரண்ட்ஸ் பிடிக்கும், அப்படி தானே? நமக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும், நம்ம பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா நம்மளுடைய அம்மா வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். எந்த ஒரு குழந்தையுமே என்ன செய்ய முடியாது, சந்தோஷம் அம்மா கிட்டேருந்து தனியாக பிரிச்சுட்டு போனால் அது சந்தோஷமாக இருக்காது. கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அது ரொம்ப கவலையாக இருக்கும், குழந்தைங்க அழுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இது நமக்கு தெரியும், அப்படி தானே? இப்போது இந்த ஸ்டோரியில் கிறிஸ்லி பியர்ங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு கரடி, a kind of bear which is found in Alaska, right? So இப்படி இந்த பியர் வந்து ஒரு குட்டி பியரை வந்து என்ன செஞ்சிடறாங்க, அம்மா கிட்ட இருந்தும் அதோடைய பிரதர் கிட்டேயும் அதோடைய அண்ணன்கிட்டே இருந்து அதை பிரிச்சிருவாங்க. இந்த பியருக்கு இந்த ஆத்தர் என்ன நேம் வச்சுருக்காரு அப்படின்னா லிட்டில் சைக்ளோன் வச்சுருக்காரு. சரியா? இந்த லிட்டில் சைக்ளோன் ஏன் அப்படி அந்த பெயர் வச்சார் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பயங்கர செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் உண்டு, அதுக்கு பயங்கர வில் பவர் உண்டு. சரியா? எது வந்தாலும் அது சமாளிக்கிற அளவுக்கு அது ரொம்ப திறமைசாலியான ஒரு கரடி குட்டியாக இருந்துச்சு. அதனால் அதுக்கு பேர் லிட்டில் சைக்ளோன்னு வச்சுட்டாங்க. ஸோ இங்கே என்ன, அது இந்த பிரித்த அம்மா கிட்ட இருந்தும் அந்த அண்ணன் கிட்ட இருந்தும் அது பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு பேர் லிட்டில் சைக்ளோன்னு வச்சுட்டு அது ஒரு விலங்குகள் பாதுகாக்கிற இடம், அது ஒரு நர்சரி மாதிரி, பியர்ஸ் கரடியெல்லாம் இருக்கிற இடத்துல ஒரு இடத்துல செய்கிறாங்க, நியூயார்க்குக்கு அனுப்பிடுறாங்க. சரியா? அமெரிக்காவில் நியூயார்க்கில் அனுப்பி விட்டுறாங்க. அது ஒரு பெரிய இடம், அந்த இடத்துல நிறைய பியர்ஸ், ஏற்கனவே நிறைய கரடி அங்கே இருக்குது. அப்போ இது புதுசாக தான் அந்த இடத்துல போகுது. யூஸ்வலாக அந்த கிறிஸ்லி கப்போடைய நேச்சர் என்னென்னா, இது ரொம்ப ஃபெரோஷியஸ் நேச்சர் உள்ள, ரொம்ப வலிமையான, ரொம்ப கோபக்கார ஒரு கரடி இனம். சரியா? பயங்கர சண்டை போடும், ரொம்ப மூர்க்கமான ஒரு குணம் உள்ள ஒரு சண்டை போடுற ஒரு இனம் தான் அது என்னது, கிறிஸ்லி பியர். ஸோ அது யூஸ்வலாகவே அப்படிப்பட்ட நேச்சர் தான். ஆனால் கூட புதுசாக இடத்துக்கு யாராவது நம்ம போனோம்னா நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம், ரொம்ப பயப்படுவோம். முதல் 2 நாளைக்கு பேசவே மாட்டோம்ல. ஒரு நியூ அட்மிஷனாக நீங்கள் ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 வீக் நம்ம இருக்கிற இடமே தெரியாது, ரொம்ப அமைதியாக தான் இருப்போம், அப்படி தானே? அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இது வந்து அமைதியாக இருக்குமானா கண்டிப்பாக அது அப்படி இருக்கல. ஏன்னா அதுக்கு வந்து குட்டியாக இருந்தால் கூட மற்ற பெரிய பியர்ஸோ இல்லை ஜார் அப்படின்னு இன்னொரு பியர் வரும். ஸோ அந்த பியர் எதுவுமே இதை டாமினேட் பண்ணுறதுக்கு, இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறத அது என்ன செய்யலை, லிட்டில் சைக்ளோன் விரும்பவே இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அது அப்படின்னா, தைரியமாக நீங்கள் யாருனாலும் சண்டைக்கு வாங்க நான் பார்த்துக்கிறேங்கிற மாதிரி என்ன செய்யும், சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரியே, சவால் விடுற மாதிரியே அது என்ன செய்யும், பண்ணும். அப்படி பண்ணும்போது ஒரு கரடி என்ன செய்ய போகுது, சண்டை போடுது. அது கூட சண்டை போடும்போது பார்த்தா இது என்ன செஞ்சிடுது, ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லேயே, சில வினாடிகள்லேயே என்ன செஞ்சிடுது, அடித்து அதை காலி பண்ணிடும். ஓட என்ன செஞ்சிடும், விரட்டிடும். ஸோ இதை பார்த்த உடனே அதில் உள்ள மற்ற பியர்ஸ்லாம் என்ன செஞ்சுருவாங்க, பயந்துருவாங்க. ஓகேயா? பயந்துட்டு அதுக்கிட்ட வம்புக்கு நம்ம போகக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியாகிடுவாங்க. ஸோ அந்த டைம்லேருந்து எப்போ அது வந்து குட்டியாக இருந்தால் கூட எதிர்த்து சண்டை போடுறதுக்கு ரெடி ஆச்சோ அப்போவே அதோடைய இடத்துல அது ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஆயிடுது, அதோடைய நிலைப்பாடு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டெடியாக ஆயிடும். சரியா? இதுதான் இந்த கதையோட சின்ன சம்மரி, ஒரு சின்ன பாட்டு. ஓகே? எஸ். நவ் let's read the story of this little confident bear which defended himself from the other ferocious fellow animals and proved his
strength and valor. Right? Yes. And before we get into this, let us see the glossary given there in your page number 148. Yes. Turn to page number 148, please. Stumpy, short and thick, bald, cried noisily, procured, obtained, prodded, dug, poked. The dug is nothing but the past tense of dig. Okay. Droll, curious and amusing. Pudgy, short and fat. Formidable, dangerous. Roistering, celebrating noisily. Starked, walked stiffly with pride. Saucy, cheeky, impertinent. Hazer, a person who drives cattle while on horseback. Confounder, confused. Ignominiously, shamefully. Conscientiously, carefully and meticulously. Faint, fake, not genuine. Right? Yes, you can turn to page number 146 now. Yes. Now you see. Now read the story about a young bear cub that bravely fended off a possible attack from much bigger and ferocious fellow animals in a zoological park. Willpower and self-confidence triumph over brute strength. Yes, we know that, of course, right? The story is about a little confident bear, right? Fended off is nothing but defending oneself. So here it is defending itself from the attacks of the other bigger animals, fellow animals in the zoological park. And willpower and self-confidence definitely wins, right? They win over brute strength. Mere strength is not at all very important, but the need of willpower and self-confidence matter a lot. Yes. We find little kids hugging their teddies and not parting from them even when they sleep. Perhaps the warm and furry appearance of the bear attracts them and offers them comfort. They love the doll so much that they spend their time feeding it, dressing it up, and holding it to their bosom. So, yes, you should have seen little kids hugging their teddy bears even when they sleep like this. Maybe since it's soft and fluffy, they might feel that warmth and comfort, right? And for this reason, it looks so cute sometimes when little kids love spending their time feeding it, dressing it up, and keeping it with great care. Holding it to their bosom means like keeping it with great care. Usually, girls do this way. You must have seen sisters in your at home having this teddy bears even when they go to bed, when they sleep. So the first paragraphல என்ன சொல்கிறாங்க author அப்படின்னா, நம்ம வந்து சின்ன குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி இந்த டெடி பேர் பார்த்துருப்பீங்களா, சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லையா, அது ஃபர் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அது இதை மாதிரி எந்த நேரமும் கட்டி பிடிச்சிட்டே, ஹக்கிங்கிறது கட்டி பிடிச்சிட்டே என்ன செய்வாங்க, சுற்றிட்டு அலைவாங்க. ஈவன் தூங்கும்போது கூட, அது இப்படி தூங்கும்போது கூட அதை வந்து பிரித்து எடுக்க முடியாது. குழந்தைங்க பிடிச்சி எடுத்துட்டாங்கன்னா அழுதுருவாங்க. மேபி எதனால் இருக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு வேளை அது வந்து நல்லா வார்மாக கதப்பாக இருக்கும், இல்லை நல்லா முடி நல்லா அப்படியே ரொம்ப சாஃப்டாக அந்த அப்பியரன்ஸ். அதனால் என்ன செய்யலாம், அந்த பியர் வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து என்ன செய்யலாம், அதன் மூலமாக அவங்க அட்ராக்ட் ஆகிருக்கலாம். அது அந்த கம்ஃபர்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்குது இல்லையா, அதை கட்டி பிடிக்கும்போது ஒரு வார்ம்த் இருக்கும், ஒரு கம்ஃபர்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதனால் அதை வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்க, அவங்க இந்த வேலையை அவங்க செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளை பார்த்தா பண்ணுவாங்க. ஸோ எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு சாப்பாடு கூட ஊட்டி விடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க, ஃபீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க, அதுக்கு ட்ரெஸ் பண்ணதுக்கு அதுக்கு மேலே ஏதாவது ட்ரெஸ் போட்டு ட்ரை பண்ணுவாங்க.
அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அதை பக்கத்துலேயே பிடிச்சி வச்சுட்டு சுற்றிட்டு அலைவாங்க. மோஸ்ட்லி கேர்ள்ஸ் கண்டிப்பாக குட்டி கேர்ள்ஸ் வந்து லிட்டில் கேர்ள்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அதை செஞ்சுருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எஸ். Little kids cry when they are separated from their mothers. Mothers too would not allow their children to be taken away from them. How do you think animals would behave when they are isolated from their families? So, we know that, yes, you and I must have done this for sure, isn't it? Kids do cry always when they are separated from their mothers, and mothers too feel the same. Like you should have heard this proverb, even crow think its child is golden, is it not? They never permit anyone to touch their chicks, that is the baby crows. And of course it is really so sad when they are separated from their families, right? And here too and sometimes that too happens, right? This separation too happens sometimes, and this story is one such instance here. So நம்ம பார்த்துருப்போம், குட்டி குழந்தைங்கள அம்மா கிட்டேருந்து பிடிச்சி இழுத்தோம்னா கண்டிப்பாக என்ன செய்வாங்க, அவங்க அழுவாங்கல்ல. அப்போது அம்மாவும் என்ன செய்வாங்க, எந்த பிள்ளைங்களையும் வலுக்கட்டாயமாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு விட மாட்டாங்க, அவங்களும் விட மாட்டாங்க. நம்ம பார்த்துருப்போம், காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழி நம்ம கண்டிப்பாக என்ன செஞ்சுருப்போம், கேட்டிருப்போம். ரொம்ப அவங்களுக்கு பிரியமானதாக தான் இருக்கும்ல. எதுவுமே அம்மா கிட்டேருந்து பிரிச்சுக்கிறதுக்கு போகிற பப்பியை வந்து அது குட்டியை அம்மா கிட்டேருந்து பிரிச்சுட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக அது என்ன செய்யாது, விடாது. ஒரு டாக் இருந்துச்சு வீட்டில் அப்படின்னா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் எந்த ஃபேமிலியிலேருந்து குழந்தைகளை பிரிச்சுட்டு போகிறது எப்படி கஷ்டமோ அதே மாதிரி தான் அனிமல்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான். அதுக்கும் ஃபேமிலிஸ் இருக்குது. அதை பிரிச்சுட்டு போனால் அது எப்படி ஃபீல் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆத்தர் சொல்லியிருப்பாங்க. பட் இந்த ஸ்டோரி அதை பற்றினது தான். பிரித்து எடுத்துகிட்டு போகும்போது அதை எப்படி ஃபீல் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ here is an interesting story of a young grizzly bear which proved its strength and grit, not wishing to be cowed down or dominated by other bigger bears. And yes, here too we are going to see an interesting story of a young grizzly bear which proved its strength. Grit means what? Courage, right? Bravery. So that proved its strength and bravery in a place where he did not want to be threatened. Cow down means not to be threatened or influenced by the other persons, by others. So dominated is controlled, right? ஸோ இங்கேயும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எப்படி வந்து grizzly bear வேறு ஒன்றுமே இல்லை, a kind of brown very large bear found in North America. ஓகே அம்மா, பெருசாக இருக்கும். இந்த பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, நார்த் அமெரிக்காவில் பார்க்குற ஒரு கரடி இனம் தான் இது. அண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம், ஒரு grizzly cub பார்க்குறோம். அதோட குட்டி ஒன்று பார்க்குறோம். அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை, அதோடைய வலிமையை, அதோடைய தைரியத்தை மற்ற அது ஒரு இடத்துல போய் அதை வைக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல உள்ள பெரிய கரடிங்க இதை வந்து டாமினேட் பண்ணுறதுக்கோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அதை வந்து அவங்கக்கிட்ட அடங்கி போகவோ விரும்பாமல் அதோடைய ஸ்ட்ரென்த்தையும் அதோடைய வலிமையும் காட்டுற மாதிரி, தைரியத்தையும் காட்டுற மாதிரி உள்ள ஸ்டோரி தான் இந்த ஸ்டோரி. ஓகே, சரி. Little Cyclone is a grizzly cub from Alaska who earned his name by the vigor of his resistance to ill treatment. When his mother was fired on a timbered hillside facing Chilkat River, he and his brother ran away as fast as their stumpy little legs could carry them. When they crept where they had last seen her, they thought her asleep, and cuddling up close against her warm body, they slept peacefully until morning. So, yes, this little grizzly cub's name is Little Cyclone. Little Cyclone is a grizzly cub from Alaska. So, he was named so as he was very fierce. Vigor means very having lot of strength. So, as he was very fierce, if somebody tried to ill-treat or harm him, it will not give up.
You understand? And one day what happened? His mother was shot dead near a hillside, which was which was shot dead near a hillside. It was covered with growing timber. Yes, timbered hillside. Growing timber means lot of trees, covered with lots of trees, or in other words, you understand, timber. Growing timber means having a lot of growing trees that was facing a river, Chilkat river. And he and his brother noticed the danger, you understand, and they started to run as fast as they could with their little stumpy legs. What do you mean by stumpy here? Stumpy, short and thick, you can see. Very short, and you should have seen the bear's legs, right? It is very short and very thick. So it started to run as fast as they could. And after some time, what happened? They crept. Past tense for creep is crept. They slowly inched towards the spot where they had last seen their mother. And they didn't know that she was dead. You understand? So they thought her asleep. So they didn't know that she was dead. So what did they do? Instead, they thought that she was just sleeping. So they just lied close to her warm body, like this. They lied very close to her warm body like this, and they slept very peacefully until the next day morning. You can see. Actually, the bear is dead. You understand? But the kids, the cubs, they feel like the bear and the mother bear is sleeping, and so they lie close to her warm body and they started sleeping like this. ஸோ இப்போது இந்த லிட்டில் சைக்ளோனுக்கு ஏன் அந்த நேம் அப்படின்னு சொன்னால், அது ரொம்ப அதுக்கு அதை யாராவது இல்ட்ரீட் பண்ணுறாங்க, அதை யாராவது கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க, அதுக்கு பிடிக்காத செஞ்சால் அது என்ன செய்யும், பயங்கரமாக எதிர்த்து நிற்கும். ஸோ அது அலாஸ்காவில் உள்ள ஒரு கரடி இனம். ஓகேயா, ஒரு பெரிய வெரைட்டி கரடி இனம். இப்போது அது என்ன ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால், அதோடைய அம்மா கூட இப்படி வரும்போது, ரெண்டு கரடியும் வரும்போது, சில்கேட் ரிவர் அப்படிங்கிறது அங்கே அந்த பாட்டில் அலாஸ்காவில் உள்ள ஒரு ரிவர். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த கரடி வந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன அது குட்டியோடு வந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு என்னாச்சு, அது அம்மாவை என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஷூட் பண்ணிடுறாங்க. இட் வாஸ் ஃபயர்ட் அட் அப்படின்னா அது இட் வாஸ் ஷாட் டெட். அதை வந்து ஷூட் பண்ணி கொண்டுறாங்க. எங்கே ஆன் அ டிம்பர்ட் ஹில் சைட். அந்த டிம்பர்டு ஹில் சைட் இஸ் நத்திங் பட் க்ரோயிங் ட்ரீஸ். அங்கே நிறைய இந்த மாதிரி மரங்கள் எங்கே இருக்குது, நிறைய இருக்குது. ஸோ நிறைய இருக்கிற இடத்துல அது ஆறை நோக்கி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த இடத்துல அது வந்துட்டு இருக்கும்போது அதை கொண்டுடுறாங்க. அப்போ இது ரெண்டும் என்ன செய்யுது, லிட்டில் சைக்ளோனும் அதோடைய பிரதரும் அதோடைய ஸ்டம்பி லிட்டில் லெக்ஸ், குட்டி ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப குட்டையாக இருக்கும். அது எப்படி திக்காகவும் இருக்கும். கரடியோட கால் பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ அந்த காலால் அது எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓட முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்பீடாக அது என்ன செய்யும், ஓடிடும். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சிட்டு மெல்ல என்ன செஞ்சு வரும், ஊர்ந்து அவங்க அம்மாவை கடைசியாக எங்கே பார்த்தாங்களோ அந்த இடத்துக்கு ஊர்ந்து வரும்போது தே தாட் ஹர் அஸ்லீப். அம்மா தூங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி அது நினச்சிருச்சு. பக்கத்தில் என்ன செஞ்சிருச்சு, போய் கட்லிங்கன்னா டு சிட் ஆர் லை க்ளோஸ் டு சம் ஒன். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரொம்ப கிட்டக்கு அப்படி ஒட்டி போய் கட்டி பிடிச்சிட்டு என்ன செஞ்சிருச்சு, படுத்துருச்சு. த பாடி ஆஃப் த மதர் பியர் இஸ் ஸ்டில் வார்ம். அது இன்னும் அப்போ தான் செத்துருக்கு இல்லையா, அதனால் அது பிளட் வந்து இன்னும் அது கம்ப்ளீட்டாக இதாக இருந்திருக்காது. அதனால் வார்மாக அதுக்கு கதப்பாக இருக்கும். அப்படி போய் பக்கத்தில் படுத்துட்டு என்ன பண்ணிடுச்சு, பீஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப காமாக என்ன செஞ்சிருச்சு, அடுத்த நாள் மார்னிங் வரைக்கும் படுத்து இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சிருச்சு, தூங்கிடுச்சு. Before the early morning sun had reached their side of the mountains, the two orphans were awakened by the rough grasp of human hands. Valiantly they bit and scratched and bawled aloud with rage. One of them made a fight so fierce and terrible that his nervous captor let him go, and that one is still on the Chilkoot. So, what happened here before morning?
right? Before morning, that is before dawn, before the sun had reached their mountainside, these two poor little cubs who had lost their mother were roused from their sleep, right? Two orphans. Who are the orphans? One who has lost his parents, or his or her parents are called orphans, and they were awakened by the rough grasp of human hands. So they know, they could feel the rough human hands now, and they realized that they had fallen into humans' clutches. But then they were brave enough to attack those captors. They started to bite. They bit and scratched. So they started to scratch also, and also shouted. Bawled means, you know what is given in your textbook? Cried noisily. So shouting very noisily. That is called like roaring sound. You understand? So they started to shout violently with uncontrollable anger. Rage means anger. So one of them, that is little Cyclone's brother here, escaped from the captor. That is one who had captured him. How did he escape? By making a terrible fight with him and stayed back in Chilcote itself. So இப்போ என்னாச்சு, நெக்ஸ்ட் டே காலையில் ஏர்லி மார்னிங்கில் சன் வரலை, இன்னும் வரவே இல்லை. அந்த மவுண்டன் சைடுக்கு இன்னும் சன் வரவே இல்லை. இந்த ரெண்டு குட்டி அனாதைகள், சரியா, ஆஃபன்ஸ்னால் அனாதைகள், அம்மா அப்பாலாம் அதுக்கு அம்மாலாம் இப்போ இல்லை. ஸோ திடீர்னு அதை வந்து அதுக்கு முழிப்பு வருது. அதை யாரோ எழுப்புற மாதிரி அவங்களுக்கு தோணுது, உணர்றாங்க. என்னென்னு, ரஃப் கிராஸ்ப் ஆஃப் ஹியூமன் ஹேண்ட்ஸ், அது மனுஷ கரங்கள் வந்து பிடிச்சி எடுப்புற மாதிரி அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் வருது. என்னன்னு பார்த்தா அங்கே யார் இருக்கா, மனுஷங்க அதை பிடிச்சிட்டாங்க. ஓகேயா, கேப்டர்ஸ் வந்து பிடிச்சிட்டாங்க. வேலியன்ட்லி, அது என்ன செய்யுது, தைரியமாக, ரொம்ப பிரேவாக, டு டூ சம்திங் வெரி பிரேவ்லி. அதை கடிக்காது, ஏன்னா ஆல்ரெடி அது வந்து கொஞ்சம் மூர்க்கமான ஒரு வெரைட்டி இந்த கரடினா. அது கடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஸ்க்ராட்ச் பண்ணனா அப்படி பரண்டுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு. அண்ட் பால்ட் அலவுட், கத்தும். அது நீங்கள் கரடி இது சண்டை போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும், ரொம்ப பயங்கரமாக சத்தம் போடுது. கோபத்தில், ரேஜ்னா கோபம், ஆங்கர், அந்த கோபத்தில் கத்துது. அது ஒரு கரடி, அதாவது லிட்டில் சைக்ளோனுடைய பிரதர், அது எந்த அளவுக்கு சண்டை போட்டுச்சுன்னு சொன்னால் பயங்கர சண்டை, ரொம்ப டெரிபிள், ரொம்ப பயங்கரமாக சண்டை போட்டுச்சு. அதனால அவருடைய அதை பிடிக்க வந்த அந்த கேப்டர் என்ன பண்ணார், பயங்கரமாக படபடப்பு ஆயிடுச்சு அவருக்கு, ரொம்ப நர்வஸாக ஆயிடுச்சு அவருக்கு. உடனே என்ன பண்ணிடுறாரு, அந்த கரடியை விட்டுறாரு. அது என்ன செஞ்சிடுச்சு, ஓடிடுது. அதனால் இன்னும் அதுவும் அது சில்கோட் ரிவர் சைட்லேயே அது அப்படியே தங்கிடுச்சு, சரியா. Although the other cub fought just as desperately, his captor seized him by the hind legs, dragged him backwards, occasionally swung him around his head, and kept him generally engaged until ropes were procured for binding him. When finally established with collar, chain and post in the rear of the saloon in Porcupine City, two-legged animals less intelligent than himself frequently and violently prodded the little grizzly with a long pole to see him fight. Barely in time to save him from insanity, little Cyclone was rescued by the friendly hands of the Zoological Society's field agent, placed in a comfortable box, freed from all annoyance, and shipped to New York. Yes. Now in this paragraph, we see how the other cub, that is our little Cyclone, was captured by his captor. Okay, though he too fought very seriously, like extremely, desperately means to the extreme end. So he too fought very strongly, but he was captured and controlled. You understand? His captor seized him, and what did he do? It was collared. He collared it immediately, and he chained it in the rear of the saloon in the Porcupine City. You understand? Rear is nothing but in an area behind the saloon. In an area behind the saloon in Porcupine City. So at that time, what happened? Two-legged animals, less intelligent than himself. So the two-legged animals are none but humans. You understand? So the writer calls us as
less intelligent and two-legged animals here, since they seem to be heartless. Like he says, those people, that is the public there, who tried to tame the grizzly bear using a long pole and prodded it to see him fight. And prodding, what is prodding? To prod is, it's nothing but the act of pushing someone or something with your finger or a pointed object. Okay, and here we see it being prodded with a long pole to see if it defended or not. Do you understand? And at last, what happens? Before it went mad, he was saved by some lifesaver, a field agent of the zoological society. So he placed the grizzly bear in a safe and a very comfortable box, a very safe and secure box, and shipped it to New York. And thus the poor little cyclone was freed from all annoyance, like all nuisances, all kinds of harassments like this. ஸோ அதோட பிரதர், லிட்டில் பிரதர் மாதிரியே இதுவும் என்ன செஞ்சிச்சு, ரொம்ப பயங்கரமாக சண்டை தான் போட்டுச்சு. ஆனால் அதை என்ன செஞ்சிட்டாங்க, இதோட கேப்டர் அதை ஈஸியாக பின்னங்காலை ரெண்டையும் பிடிச்சி இழுத்து அதை பிடிச்சிட்டு அதை அப்பப்போ தலையை சுற்றிலாம் அதை கண்ட்ரோலில் வச்சு கடைசியில் என்ன செஞ்சிட்டாங்க, அதை ஒரு இடத்துல கெட்டி போட்டுட்டாங்க. ஒரு சலூன், பக்கியபாயின் சிட்டியில் உள்ள ஒரு சலூனுக்கு பின்னாடி உள்ள இடத்துல என்ன செஞ்சிட்டாங்க, கட்டி போட்டுட்டாங்க. போட்டிருக்கும் போது என்ன ஆச்சு, டூ லெக்ட் அனிமல்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஆத்தர். அது யாருன்னா வேறு யாரும் இல்லை, பப்ளிக். அங்கே இருந்த மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த கரடிக்குள்ள இன்டெலிஜென்ஸ் கூட அவங்ககிட்ட இல்லை, அந்த புத்திசாலித்தனமும் அவங்ககிட்ட கிடையாது. இவங்க என்ன பண்ணாங்க, அடிக்கடி அதை ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக, சரியா, அதை ரொம்ப ப்ராடட்னா ஒரு கம்பு வச்சு ஷார்ப் குத்திக்கிட்டே இருக்கிறது, அதை வந்து சீண்டிக்கிட்டே என்ன செஞ்சாங்க இருந்தாங்க, அதை ரொம்ப சீண்டுனாங்க. அதை எதுக்கு பண்ணாங்க அப்படின்னா, அதை திரும்ப சண்டை போடுதா, இந்த மாதிரி பயங்கரமாக சண்டை போடுதான்னு பார்க்குறதுக்காண்டி என்ன செஞ்சாங்க, அதை ஒரு மீன் ஆக்ட் இல்லையா, அதை பண்ணாங்க. அண்ட் கடைசியாக என்ன ஆச்சு, அதை வந்து அதுக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற நிலைமை, கிட்டத்தட்ட இன்சானிட்டினா த ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் mad, okay, madly ill, the state of being madly ill, நமக்கு ரொம்ப முடியாமல் அப்படியே பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி ஆகிற நிலமை வரும்போது, அதுக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு நிலைமை வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு ஃபீல்டு ஏஜென்ட் அந்த பக்கம் வந்து ஜுவாலஜிக்கல் சொசைட்டிங்கிற ஒரு அமைப்புலேருந்து வந்தவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, பார்த்து அதை வந்து அவங்ககிட்டருந்து காப்பாற்றி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு அது எல்லா துன்பங்கள்லேருந்தும் அதை விடுவிச்சு என்ன பண்ணிட்டாங்க, நியூயார்க்குக்கு அதை அனுப்பி வச்சுட்டாங்க. And he was at that time as droll and roguish looking a grizzly cub as ever stepped. In a grizzly grey full moon of fluffy hair, two big black eyes sparkled like jet beads behind a pudgy little nose absurdly short for a bear. Excepting for his high shoulders, he was little more than a big bale of grey fur set up on four paws of the same material. But his claws were formidable and he had the true grizzly spirit. Yes. And now what happened, he was a newcomer to that area and he looked as curious. Droll means curious and amazing. Romba arpudamana. So he looked like very curious and amazing and also roguish, like naughty. Okay. And he had fluffy hair and two big black eyes which flashed like jet beads. I'll tell you what is jet beads later. So it flashed like jet beads behind his chubby little nose, which is actually very absurd, isn't it? So it is like that. And it had high shoulders, but it was more than a large amount of grey fur on all its four sides. But at the same time, his claws, that is nails, were really awesome and frightening. And he had the true grizzly spirit, that is the competitive or aggressive spirit. That is, he was truly symbolic of strength and courage. You understand? And jet beads is nothing but this.
You understand? It is a kind of velvety black colored gemstone. This is called, yes, and this is the claws. You can see the sharp claws, frightening claws of the grizzly bear. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துக்கு புதுசாக வரும்போது அது எப்படி இருக்குது, பயங்கரமாக ரொம்ப நாட்டி போக்கிரித்தனமாக, அது ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமான ஒரு ஆர்வமாக ஒரு குட்டியாக அது உள்ளே வரும்போது அதுக்கு என்ன இருக்குது, சுற்றி ஃபுல்லாக ஃப்ளஃபி ஹேர் தான் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ரொம்ப புசுன்னு ஹேராக இருக்குது. 2 பெரிய கண். அது எப்படி இருக்குன்னா இந்த பீட்ஸ் மாதிரி. இது ஒரு ஜெம்ஸ்டோன், கைண்ட் ஆஃப் ஜெம்ஸ்டோன். அந்த பஜ்ஜி லிட்டில் நோஸ் அப்படிங்கிறது என்னதுமா, ஷார்ட் அண்ட் ஃபேட் அப்படிங்கிறது. ஸோ ரொம்ப பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ குட்டையாக இல்லை ஃபேட்டாக, அதுக்கு பின்னால் 2 கண் விச் ஃப்ளாஷ் லைக் அ ஜெம்ஸ்டோன். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்காது, அது பார்க்கவே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கு இல்லையா நமக்கு. அதுதான் அதேமாதிரி ஷோல்டர்ஸ் தான் அதுக்கு ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. அதை தவிர பெரிய ஷோல்டர்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க, ஹை ஷோல்டர்ஸ் அதுக்கு இருக்கும். ஆனால் சுற்றி எல்லா பக்கமும் அதுக்கு என்னதான் 4 பக்கமும் ஃபர், சேம் மெட்டீரியல் இதுதான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் அதோடைய கிளாஸ் நகம் எப்படி இருக்குது, ஃபார்மிடபுளாக இருக்குது. ஃபார்மிடபுள் என்னது, ரொம்ப பயப்படும்படியா, டேஞ்சரஸ். அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி ஹி ஹேட் த ட்ரூ கிறிஸ்லி ஸ்பிரிட். கிறிஸ்லி ஸ்பிரிட்னா என்னது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். கிறிஸ்லி பேருக்கு பயங்கர மூர்க்கமான குணம், சண்டை போடுற குணம்லாம் உண்டு. ஸோ அதுக்கு பயங்கர ஸ்ட்ரென்த்தும் உண்டு, அதுக்கு தைரியம் உண்டு, ஸ்ட்ரென்த் உண்டு. ஸோ அந்த ஸ்பிரிட்டும் அதுக்கு என்ன செஞ்சிச்சு, இருந்துச்சு. எஸ், அண்ட் ஹியர் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் அவர் செஷன் டுடே. மீட் யூ ஆல் அகெயின் நெக்ஸ்ட் வீக். தேங்க்யூ.